علاقائی تجارت اور روابط کے لیے ریلوے کو جدید بنیادوں پر ترقی دینا قومی پالیسی کا اہم جزو۔ ریلوے نظام کی ملکی معیشت میں حیثیت ریڑھ کی ہڈی جیسی ہوتی ہے۔ ملکی معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے ریلوے انفراسٹرکچر کی پائیدار بنیادوں پر تعمیر نو وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلویز امور پر اجلاس۔ محمد شہباز شریف کی وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے ریلوے نیٹ ورک کو وسیع کرنے کے لیے حکمت عملی تربیت دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بیلاروس کے ساتھ معاشی شراکت داری کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ بیلاروس کے ساتھ آئی ٹی، زرعی مشینری کی تیاری اور دفاعی شعبوں میں تعاون مستحکم بنانے پر زور۔ وزیر اعظم کی بیلاروس کے وزیر دفاع کی قیادت میں وفد سے گفتگو۔ وفد کو جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدہ صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ بھارت ہر فارم پر شکست کے بعد جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارتی دہشت گردی کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچ چکی ہے۔ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم نے مثالی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی میڈیا نے حقائق کے ساتھ ذمہ دارانہ صحافت کی۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ اور فیک نیوز کا سہارا لیا۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس حملے کی میڈیا میں دہشت گردوں کو خصوصی کوریج دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ فتنہ الہندوستان، بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی فنڈنگ میں ملوث۔ بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو بلوچستان سے پکڑا گیا۔ مودی نے سن 1971 میں مکتی باہنی کی حمایت کا اعتراف کیا۔ مٹھی بھر دہشت گرد کی عدم استحکام کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی۔ بلوچستان سے فتنہ الہندوستان کا ہر قیمت پر خاتمہ ہوگا۔ روایتی جنگ کی طرح بھارتی پراکسیز کو بھی شکست ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ پاکستان کا سفارتی وفد موقف اجاگر کرنے کے لیے بیرون ملک دورے پر ہے۔ پاکستان نے مؤثر انداز میں حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ دنیا نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف کی ہے۔ خطے میں بالادستی کے بھارتی دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ بھارتی الزامات اور جارحیت کے معاملے پر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ حالیہ کشیدگی کے دوران ترکی نے پاکستان کے ساتھ مثالی تعاون کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ ہر ذمہ دار ملک امن کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں سب کا نقصان ہے۔ بھارتی وزیر اعظم ایک شکست خوردہ انسان ہے۔ بھارت کو حملے کا شوق ہے تو ہم بھی پوری طرح تیار ہیں۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان مشن میں بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 1,21,000 پوائنٹس عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں کامیاب آپریشن۔ بھارت کی حمایت یافتہ 14 خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی، دہشت گرد گروہ کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پر کی گئی۔ سیکورٹی فورسز نے دشمن عناصر کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ ISPR۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دتاخیل میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ سیکورٹی فورسز پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردی کے افرید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ہمارا عزم ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہے۔ محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کا شمالی وزیرستان میں بھارتی حمایت یافتہ 14 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے اور ملک کی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ ہماری بہادر سیکورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت کا فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔
दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो जिंदगी का सबक सिखाया है वो क़यामत तक अब हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल कभी कहते हैं कि पानी बंद कर देंगे, मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। अपने हिस्से के पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े फैसले करने हैं। वफाक तमाम सूबों को साथ मिलाकर मुल्क की तरक्की के लिए इक़दामात करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के आला सतह पार्लिमानी वफ़द की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और भारत की हालिया इश्तिआल अंगेज़ी पर गुफ्तगू। कश्मीर समेत खित्ते के अहम मसाइल पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। भारतीय इल्ज़ामात, हालिया हमलों और सिंतास मुआहदे की मअतली जैसे इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह की जनरल असम्बली के सदर फिली मिंग से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर के तस्वीह को नागुज़ीर करार दिया। आलमी बिरादरी पर सिंतास मुआहिदा और पाक भारत मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए किरदार अदा करने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और तहम्मुल पर मबनी उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लहू अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आज 8 ज़िलहज से आगाज। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना की आरज़ी खैमा बस्ती पहुंच गए। मैदान अरफात में आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। आज़मीन कल 9 ज़िलहज को खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें मस्जिद नमरा में अदा करेंगे। हुज्जाज किराम 10 ज़िलहज के फजर की बाद रमी जुमेरात के लिए मिना जाएंगे। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की खरीदारी उरूज पर। मुख्तलिफ रंग व नस्ल के खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। कराची से 3 जबकि कोयटा और लाहौर से 2 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोयटा से पेशावर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद भारत के अडानी ग्रुप के ईरान से एलपीजी की दरामद। अमरीकी बैंक वेल्स फार्गो ने अडानी की ट्रांजैक्शंस बंद कर दी। महकमा इंसाफ ने तहकीकात शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। आलमी मीडिया ने मोदी और अडानी के गठजोड़ को भारत की जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। मोदी सरकार भारत की अस्करी और सिफारती साख को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी और आरएसएस पर थोड़ा सा दबाव डाला तो ये डर कर भाग जाते हैं। ट्रंप के फोन पर नरेंद्र सरेंडर करके ट्रंप की हिदायत को तस्लीम कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी सरकार की नाक़िस खारजा पॉलिसी और दिफाई हिकमत अमली पर राहुल गांधी शदीद बरहम। भारत की चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात का सिलसिला जारी। अनिल चौहान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज का 15% वक्त जाली खबरों में जाया होने का एतराफ। जदीद जंग की बातें करने वाला भारत रियल टाइम इंटीग्रेशन के दावों समेत मैदान जंग में बुरी तरह बेनकाब हो गया। साइबर हमले, झूठी खबरें और गैर हकीकी दावे। भारत का बयानिया खुद उसके गले पड़ गया। भारतीय रहनुमाओं की मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर मालूमात देनी चाहिए थी।
चीन और पाकिस्तान का इश्तराक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाज़ेह हुआ, जिस पर संजीदा मुकालमा जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, मगर जमहूरी रिवायात का एहतराम नहीं किया गया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश। यूपी में मुस्लिम शनाख्त मिटाने की रियासती कोशिशें जारी। कुर्बानी से नमाज तक हर इबादत मोदी सरकार के निशाने पर। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बा आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने सख्त पाबंदियां आयद कर दी। गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद। अखबार नेशनल हेराल्ड। भारतीय फौज में मजहबी तासुब उरूज पर गैर हिंदू को जबरदस्ती हिंदुआना तकरीबात या रसूमात में शिरकत के लिए मजबूर किया जाता है। लेफ्टिनेंट सैमुअल कैमलिसन भी मजहबी तासुब का शिकार। सैमुअल को हिंदुआना और सिख तकरीबात में शिरकत से इनकार पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एहलकार की बरतरफी और अदालत से भी इंसाफ न मिलना मौजूदा भारतीय निज़ाम की इंतहा पसंदी का वाज़ेह सबूत है। गजा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी को करारदाद पर रायशुमारी होगी। करारदाद सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक की जानिब से पेश की जाएगी। गजा में आज इमदादी मराकज़ बंद करने के अहकामात। इमदादी मराकज़ का करीबी इलाका जंगी जोन तस्वुर होगा। लोग जाने से गुरेज करें। इसराइल का इंतबाह।